दर्शक बंधु नमस्कार। ओडी प्लस आज अध्याय को मो विश्वरंजन मिश्रा आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु सबुठारु बड़ कथा है अचलाचल समुद्र भितर एमती एक स्थान जहा बुड़ा जहाज ठू आरंभ करी उड़ा जहाज पर्यंत समस्त निज पक्ष को टाणी नहीं थाए। जेतेबेले आमे स्कूल पिला मानंकु ए संबंध में साधारणतः कहिताउ सेमानक मनरे एक बड़ प्रश्नवाची उंकी मारी थाए। एठारे कौन एमिति किछि रहस्य रहिछि जहाँकि भौतिक रहस्य बा जेउथिरे भूत प्रेतर किछि कहानी रहिछि कि जेउथि किछि दैवी शक्तिर अभिशाप रहिछि कि एमिति एक अंचल बा निषेधास अंचल समुद्र भितर अंचल जेउथिरे जेकोसी जहाज हो उड़ा जहाज हो बा अन्य कौनसी जिनस जदि प्रवेश करे अचानक गायब हो जाए और यार पत्ता मध्य मिल न थाए। किंतु सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हला लगातार एमिति घटना घटी आसुवा बेले एबे यार खुलासा मध्य होई सारिछि एवं एहा पछरे जो कारण गुड़िक रही आमको बुझाक पड़ो एवं जो स्कूल पिला मानक आमे संभवतः एभली घटनार चित्रण करिथाउ सेमानक मनरे उंकी आसुथुवा प्रश्नवाचक मध्य समाधान करने दिगरे आज एक बड़ प्रयास। दर्शक बंधु बर्मुडा ट्रायंगल एक कथा आम समस्ते जानिछे। बर्मुडा ट्रायंगल कहिले यह एमिति एक त्रिकोण परिसीम अंचल बोली कहुजाऊ जेमिति कि साधारण भाव में नॉर्थ अटलांटिक महासागर मध्य फ्लोरिडा पाखरे एही बर्मुडा ट्रायंगल देखा जाए। ट्रायंगल एथिपाई कहुजाउची कि गोटे पटर रहिला बर्मुडा अन्य एक मुंडरे रहिला फ्लोरिडा एवं तले हला पुर्तोरिको। तो यही जो परिसीम अंचल पाखापाखि धरा जाऊ 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर कहुजाऊ यही अंचल को बर्मुडा ट्रायंगल बोली कहुजाए। यह एथिपाई फेमस थिला बा चर्चित थिला कि यह मध्य को जो जहाज प्रवेश करुथला उड़ा जहाज हो बा जल जहाज हो एमाने लापता हो जाउथिले गायब हो जाउथिले। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हला ए कथार चर्चा एबे नह पाखापाखि कलम्बस समय यह जना पड़िथिला कि जेतेबेले क्रिस्टोफर कलम्बस एही रास्ता दे अतिक्रमण करुथिले सेतेबेले से देखिले कि तांकर जहाज अचानक बिना कोनोसी कारण रे भारी मात्रा रे हलचल हेउछ बारंबार दिग बदली दउची भौरी काटला भली रहुची। से आकाश को लक्ष्य कले आकाश रे जेमिति एक भयानक दानव भली कला कला बदल अत्यंत तीव्र गति रे घूर्णन करुचंती। सेतेबेले तो राडार नथिला सोनार नथिला कंपास व्यवहार करी जो माने वाणिज्य करुथिले गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को समुद्र पथरे गति करुथिले सेमानकर एकमात्र भरोसा थिला कंपास जहाँकि एक तार कंटा उत्तर दिग को देखाई थाए से अनुसार से दिग निर्णय करुथिले। तो यही कंपास को से जेतेबेले देखिले यह मध्य चक्राकार अवस्था रे घुरुची। तबे से जहाँ भी हो कलम्बस कौन सी हाल रे एठारु तो मुक्ति पाई जाइथिले किंतु यह को से प्रकाश करबा कोई भूली नथिले किंतु सेतेबेले यह एक रहस्य होई रहुथला। तबे कलम्बस कर एई घटना प्राय प्राय 1970 पर्यंत बर्मुडा ट्रायंगल को एक रहस्यमय दानव व नर्कर द्वार बोली मध्य सेतेबेले कहुजाउथला। 1942 मसीह बम पकाई अमेरिकार एक जहाज मध्य एही बाटरे गति करुथबा बेले अचानक दुर्घटनार सम्मुखीन हला। आकाश रे जोर जोर भाव रे विमान बुलिबाकु लागिला। किछि समय पर एहार राडार गायब होई गला। काहा सहित एहार जोगसूत्र रहिला नाही। एहा भितर थिबा समस्त इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण गुड़िक नष्ट हो गला एवं अचानक निकटस्थ विमान बंदर सह यार संपर्क तुटी जावा परे यार पत्ता मिली नथिला। एहा परे परे कौन हेची जानिबा पई एठाकार सैनिक मानक उद्धार करबा पई आउ एक रेस्क्यू जहाज बा उद्धारकारी जहाज पुनर्बार से स्थान को पहुंचला से मध्य गायब हो गला। ठीक यार 6 मास परे आउ एक जहाज यही रास्ता दे गति कला बेले से मध्य विभिन्न प्रकार अघटना दी डूबीगला एवं सेतेबेले अमेरिका रे यह एक जोरसोर चर्चा आरंभ होइतिला
ଏବଂ ଏହି ଜୋରସୋର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏହାର ଖୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ତେବେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଭିନସେଣ୍ଟ ଗାଡିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁସ୍ତକ 1964 ମସିହାରେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇ ଖବର ବ୍ୟାପିଲା ଲୋକେ ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ସିନେମା ମଧ୍ୟ ବନିଲା ଏବଂ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 1970 ମସିହାରେ ବ୍ରୁଇସ୍ ଗେରମନ୍ ନାମକ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଏହି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଉପରେ ବିମାନ ଚଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଠାରୁ କାହାଣୀରେ ଏକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଲା। କେମିତି? ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଉପରେ ବିମାନ ଚଳାଇ ଯାଉଥିଲେ ଅଚାନକ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବିମାନର ସମ୍ପର୍କ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଟି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ସେ ତାରି ଭିତରେ ବିମାନ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଚାନକ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିମାନଟି ଅଣଆୟତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ବିମାନ ଗତି କରୁଛି ସେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପାଇଲଟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିଲା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବାହାରେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ରହିଥିଲା। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବିମାନ ଏତେ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି କେମିତି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାର କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ କି ସମୁଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଫସିଥିଲେ ସମ୍ଭାବିତ ଅତି ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ଖୋଜ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାହା ବା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖୋଜ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଉପରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର ଘଟଣା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଜଳଜାହାଜ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ଏହା ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ତଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫାଟିଯାଏ ଏଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ମିଶେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିର ଯେଉଁ ଘନତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏହି ଘନତ୍ୱକୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ କମ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପହଁରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ଜାହାଜ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ପାଣିର ଘନତ୍ୱ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଡିଜାଇନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଘନତ୍ୱ କମି ଯାଇଥାଏ ପାଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହା ଜାହାଜକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ନେବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପହଁରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ଜାହାଜ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଆକାଶ କଥା କହିବା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ କଥା କ'ଣ ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଖାପାଖି ଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାକାର ବହୁଥିବା ପବନ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରବାତର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଏଠାରେ ଚକ୍ରବାତ ଦେଖାଦିଏ କି ଏହାର ପରିସୀମା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଏହା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଉପକରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଏଠାରେ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚକ୍ରବାତ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ ସହଜରେ କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭବପର ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଇଲଟ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି 1970 ମସିହାରେ ବ୍ରୁଇସ୍ ଗେରମନ୍ ସେ କେମିତି ଫେରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବାତ ଏଠାରେ ଏକ ଭବଣ୍ଡର ଭଳିଆ ବୁଲି 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 ଏକ ପ୍ରକାର ପବନର ମାତ୍ରାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଏହାର ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିମାନଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବହୁଛି ଏଠାରେ ଯଦି ବିମାନଟି ପଶିଯାଏ ବା ପବନର ଦିଗରେ ହିଁ ବିମାନ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ବା ବିମାନଟି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଏହାର ସ୍ପିଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପାଇଲଟ ଜଣକ ତାଙ୍କର
ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବିମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉ 3000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରଫ୍ତାରରେ ତାଙ୍କର ବିମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଗତି ରହିଛି ଗତି ସହ ସମାନ। କେତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବିମାନ ଏଠାରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗବେଷଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁକୁ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ କ୍ଲାଉଡ। ହେକ୍ସାଗୋନାଲ କ୍ଲାଉଡ ପ୍ରଥମେ ଶନି ଗ୍ରହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ ଏହା ଏମିତି ଏକ ପବନର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ପବନ ଚକ୍ରବାତ ଭଳିଆ ଘୁମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ କ୍ଲାଉଡର ମାତ୍ରା ଦେଖାଦିଏ ବେଳେ ବେଳେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହା ପାଖାପାଖି 50,000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପରିସୀମ ଭିତରେ ପବନର ଏକ ଭବଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏକ ତୁଫାନ ଚକ୍ରବାତ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଏଥିରେ ଯଦି ବିମାନ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଫସିଯାଏ ତ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ ଯଦି ଏହାର ଗତି ସହ ଆସେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। କଥା ସେଠି ନୁହଁ, କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଜାପାନର ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଠିକ୍ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟେଇଛି। ଏଥିରେ ବି ବହୁ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏସିଆର ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ଦିଗ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିଲେ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଭଳି କୌଣସି ପରିବେଶ ନଥିଲା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିଲା? ନା, ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ୟୁରାନିୟମ ଯେଉଁ ଖଣି ରହିଛି, ୟୁରାନିୟମର ସେତିକି କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯିଏକି ଆଖପାଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ବା ଏହାକୁ ଅଚଳ କରିଦେବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଜାପାନ ଉପରେ ବମ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ ମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି, ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା 10ଟି ଖତରନାକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଖତରନାକ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲି ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଣିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।